ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्ध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वतां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुयदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षीय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. കലിർവാച യത്ര ക്വാ വാധവത്സ്യാമി സാർവഭൗമ തവാജ്ഞയാ ലക്ഷയേ തത്ര തത്രാപി ത്വാം ആതേഷു സരാശനം. കലിർവാച യത്ര ക്വാ വാതവത്സ്യാമി സർവഭൗമ തവാജ്ഞയാ ലക്ഷയേ തത്ര തത്രാപി ത്വാം ആതേഷു സരാസനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിരുവാച യത്ര കോ വാധവത്സ്യാമി സർവഭൗമതവാജ്ഞയാ ലക്ഷ്യയേ തത്ര തത്രാപി ത്വാമതേഷു ശരാസനം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഹേ സർവഭൗമ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാമെങ്കിലും ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായി ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഓ യുവർ മാജസ്റ്റി, though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall but see you with bow and arrows wherever I live. കലി ഇവിടെ ദീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലും കലി എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി said the personality of Kali, thus being ordered by Maharaja Parikshit, began to tremble in fear. പേടി കൊണ്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. Seeing the king before him like a Yamaraja, ready to kill him, Kali spoke to the king as follows. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ വരെ യമരാജാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നു. അതായത് യമരാജ എന്താണ്? പണിഷ്മെന്റ്, ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കലിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എവിടെ എനിക്ക് ആശ്രയം ചെന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും അങ്ങയുടെ ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപം, അതായത് വില്ലും അമ്പും
ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം എനിക്കും എപ്പോഴും കാണും. എവിടെ തന്നെ, അതായത് അങ്ങയുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് എവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ആശ്രയം നിന്നാലും അഭയം നിന്നാലും ശരി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ പേടിയുള്ള അമ്പും വില്ലും ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണും, പേടിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the personality of Kali could see that Maharaja Parikshit was the emperor of all lands, all over the world, and thus anywhere he might live, he would have to meet with the same mood of the king. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് സാമ്രാട്ടാണ് അല്ലെ, ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടാണ്. അതായത് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മുഴുവനും അധിപനാണ്, അധിപതിയാണ്. അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ആർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിതന്മാരായി. അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും മഹാരാജ പരീക്ഷിതിന്റെ ആ റൂളിംഗ് ആയിരിക്കും, ആ ഭരണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ രാജകുമാരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ദിക്കിലും നടപ്പാക്കുക. അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് എവിടെ പോയാലും ശരി പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ യമരാജാവിനെ പോലെയാണ് ആര് കലി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കാണുന്നത്. കാരണം കലി ചില്ലറ വ്യക്തിയൊന്നല്ല. അതായത് 4 നിയമങ്ങളെയും ലംഘിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരുക്കും. ഇവിടെ കലിക്ക് എൻട്രി കൊടുത്താൽ ആൾറെഡി അവിടെ ബുള്ളിന്റെ, അതായത് കാളുടെ 3 കാലും പോയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? വെറും ഒരു കാല് മാത്രം. ആ കാല് മാത്രം, അതിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആ കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ള് അതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് ഇടം കൊടുത്താൽ, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്താൽ, അതിനെ വധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം, ഈ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിലെ, സമൂഹത്തിൽ വന്നു ചേരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രയം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം കലി പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസും നശിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കറിയാം മഹാരാജ പരീക്ഷിച്ച് വധിച്ചില്ല, ആശ്രയം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയെ സ്പെയർ ചെയ്ത്, കലിയെ വധിച്ചിട്ടില്ലാണ്ട് ആർക്ക് ആശ്രയം കൊടുത്തത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാരണം അവിടെ പറയുന്നത്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് കലി വാസ് മെന്റ് ഫോർ മിച്ചീഫ് ആൻഡ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വാസ് മെന്റ് ഫോർ സബ്ഡ്യൂയിങ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മിസ്ചീഫ് മോങ്കേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് കലി. കാരണം തിന്മ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, നന്മ നടക്കില്ല. കലിക്ക് എൻട്രി കൊടുത്താൽ, പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാം താറുമാറാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തിനാണ് ആ ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രവേശനം കൊടുക്കുക? It was better, therefore, for the personality of Kali to have been killed by the king then and there instead of being killed elsewhere. അതുകൊണ്ട് കലിപുരുഷനെ അവിടെ തന്നെ വധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, വെച്ച് നീട്ടാൻ പാടില്ല. He was after all a surrendered soul before the king, and it was for the king to do what was needed. ആൾറെഡി ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവരെ വധിക്കില്ല, അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിഭീഷൺ വന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്, അദ്ദേഹത്തിന് ശരണം കൊടുത്തു അല്ലെ, സംരക്ഷണം കൊടുത്തു. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജനും കലി ഇവിടെ ആശ്രയം ചോദിച്ചു വന്നു, അഭയം തേടി വന്നു, സറണ്ടർ ചെയ്തു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കലിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീർഷക് അല്ലെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റിവാർഡ്. പണിഷ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ റിവാർഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് റിവാർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാര് എന്താണ് ചെയ്യുക? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാര് ആരുടെയും അഡ്വൈസ്, സാധാരണ രാജാക്കന്മാര് ക്ഷത്രിയന്മാരായിരിക്കണം, റൂളിംഗ് ക്ലാസ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അഡ്വൈസ്, നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവർ ഭരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ റൂളേഴ്സ്, അധികാരികള് തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇവിടെ ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നല്ല രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എപ്പോഴും വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം. വിജിലന്റ് പറഞ്ഞാൽ അലേർട്ട്, ജാഗ്രത. തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും അലേർട്ടായിരിക്കണം, ജാഗ്രതയിലായിരിക്കണം.
വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈവൻ രാജാവ് വേഷം മാറിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇരിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രജകൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് രാജഭരണത്തെ പറ്റിയിട്ട്, രാജാവിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഇതൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രാജഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. എല്ലാവരെയും അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പിച്ച് അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിനെ ദ ഗോഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, അല്ലെ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് രാജാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം, വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. ശിക്ഷയാണ് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്തുക. പാപം കടന്ന് ഒരാളെ അകറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ വേണം, നല്ല ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക തന്നെ വേണം. അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ശരി അതിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ശിക്ഷ കാണുന്ന ആള് അവര് ശിക്ഷ ചെയ്യില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവര് ശിക്ഷ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ജയിലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ റോഡിന്റെ അരികത്തായിരിക്കണം അത്രേ. കാരണം ആൾക്കാർ കാണണം, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ, സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണണം ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവര് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും. പറയുന്നുണ്ട്, ആരോ ഒരാൾ പറയുന്നത്, അതായത് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, ഇഫ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് ഹാഡ് ഗ്ലാസ് ഐ മീൻ അതിനുള്ള ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും മാംസം കഴിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ, കാരണം അത്രയും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്. അവരെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ആ കണ്ണാടിച്ചിൽ കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനോ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനോ തോന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജയിൽ എല്ലാം നമ്മളുടെ റോഡിന്റെ അരികിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തനും ഇങ്ങനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് കൗട്ടില്യ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം, എത്ര ശിക്ഷ കൊടുക്കണം, കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അതും പാടില്ല. കൂടുതലാണും പാടില്ല, കുറവാനും പാടില്ല. കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, അത് എല്ലാവരും ശിക്ഷ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളിൽ, അങ്ങനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഉതകുന്ന ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതലും പാടില്ല, കുറവും പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത്. ശിക്ഷയാണ് ഒരാളെ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ്, ഡെമോക്രസി പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം. അതാണ് ഡെമോക്രസി. പൈസ കൊടുത്തിട്ടും ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് മോചനം കിട്ടും, നമുക്ക് തലൂരി പറയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈഫിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ കണക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ബാഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഓർ വൈ ഗുഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ബാഡ് പീപ്പിൾ. കാരണം ഈ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ആ സെറ്റിൽമെന്റ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത പലതും സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആണല്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഒരുപാട് പാപ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിന് നമുക്ക് എത്ര നല്ല ആളായാലും ശരി ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാജാക്കന്മാരോ ഭരണാധികാരിയോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ഇതെല്ലാം
സർവ്വസാധാരണമായി നടക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി 4 ഈ അപരാധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു. കാരണം അതിന് ഉതകുന്ന ശിക്ഷ നമുക്ക് തരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഭരണാധികാരികളില്ല. അതിനെല്ലാറ്റിനും ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഏതെന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇതാണ് 4 ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിന് ഇവിടെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി, ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഏജിനോട്. എന്താണ് കലിയുഗത്തിന് ഓൾഡ് ഏജിനോട്? അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ആവും. എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രുതി പറഞ്ഞാൽ കേൾവി, അല്ലേ? അതെല്ലാം നശിക്കും. നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിലോ കേൾക്കുന്ന പോലെ വയസ്സായാൽ പല ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും, കാരണം കേൾക്കില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഉറക്കെ പറയണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്രുതി അത് ക്ഷയിക്കും. ഓക്കെ, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർമ്മശക്തി പോയി. നമുക്ക് പലതും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വയസ്സ്, ജറ, അല്ലേ? അത് ബാധിച്ചാൽ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ആ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു കാല് വേണം, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വേണം, അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മളുടെ ദ്വിജ എന്ന് പറയും, പല്ലിന് ദ്വിജ, പല്ലെല്ലാം പോയി, അതെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി. നമുക്ക് ശരിക്കും സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല, ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ സെൻസസ്, ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ, അതൊന്നും ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല വയസ്സുകാലത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിനെ കലികാലത്തെ ഇതിനോട് ഉപമിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജറ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം കലികാലത്തില് ശ്രുതി ആരും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. എന്താണ് ശ്രുതി? വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രുതി എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആരും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ വിംസിക്കലി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സ്മൃതി, അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ, അത് നശിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സ്മൃതി പറഞ്ഞാൽ? സ്മൃതി, പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങൾ, അതെല്ലാം സ്മൃതിയിൽ പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളോ ഇതിഹാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഉപനിഷത്ത് ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രുതി, സ്മൃതി. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെന്താണ് ദ്വിജ, ബ്രാഹ്മണന്മാര്. ദ്വിജനെ നമ്മളവിടെ പല്ലാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? പല്ലുകളെല്ലാം കൊഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് നെയിം സേക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ശരിക്കും ക്ഷത്രിയന്മാരെ, അതായത് റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ ശരിക്കും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്നെ ശൂദ്രന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റിയിലായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കും? എങ്ങനെ അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആവും, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മുടെ വശത്തായിരിക്കില്ല, അതൊന്നും ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലികാലത്തെ ഓൾഡ് ഏജിനോട് പറയുന്നത്. കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്നു, പ്രാണപ്രയാണ സമയെ കപവാതപിത്തെ കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം കുതസ്തേ. പ്രാണം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? കപവാതപിത്തം, കഫം, വാദം, പിത്തം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്മൃതി ഉണ്ടാവില്ല, ശ്രുതിയും ശരി കേൾക്കില്ല, നമ്മളുടെ കണ്ടത്തിന് ശരിക്ക് സൗണ്ട് വരില്ല, കറ 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരിക, കഫം കൊണ്ട്, വാദം കൊണ്ട്, പിത്തം കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ഏജ്. അപ്പൊ അതേ അവസ്ഥയാണ് കലികാലത്തിലും ഇവിടെ വിശേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാമ്യം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവിടെ സാമ്യം. അപ്പോ നമ്മളുടെ ദ്വിജന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അല്ലേ? എന്താണ് പറയുന്നത്? ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ വേദപഠനാത് ഭവേത് പണ്ഡിത ബ്രഹ്മജാനാദി ഇതി ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ ദ്വിജന്മാരും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോ ക്വാളിറ്റി, പേരിന് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ്വിജന്മാർ പറയാൻ പറ്റില്ല, ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയും. ദ്വിജബന്ധു എന്നാ പറയാ. എന്താണ് ദ്വിജബന്ധു? ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ട്വൈസ് ബോൺ, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല.
അപ്പോൾ കലികാലം അങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റീസും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾഡ് ഏജിന്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു കവി കലികാലത്തിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ് പറയാ? താഴമ്പൂവ്, കൈതപ്പൂവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേത്തക്കി ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും. കേത്തക്കി എന്നാണ്. കൈതപ്പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. കൈതപ്പൂവിന് അത് കൈതപ്പൂവ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു ചളി നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അത്ര ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല, ഭയങ്കര മുള്ളാണ്. അതിന്റെ ഫ്ലവർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൈ മുഴുവനെ ആ മുള്ളു കൊണ്ടിട്ട് പകരും അല്ലേ? പിന്നെ അതല്ല, കൈതപ്പൂവിന്റെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പാമ്പുകളുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല, അത് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്ന് ഒരു പൂവ് പറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. പിന്നെ അത് അത്ര സുലഭമായിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും. പക്ഷെ അതിന് ഇത്രയെല്ലാം ഇതുണ്ടെങ്കിലും, നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, അതിന് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ്? ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന്റെ സ്മെൽ ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ലാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഇത് എത്രയൊക്കെ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നല്ല സ്മെല്ല് കാരണം അത് നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ശരി, അത് നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈതപ്പൂവിനോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജിനോടും അതേപോലെ കൈതപ്പൂവിനോടും കലികാലത്തിനും ഉപമിക്കാൻ കാരണം ഒരു കവി, കാരണം കലികാലത്ത് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കൈതപ്പൂവിന് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അതിന്റെ സുഗന്ധം മെസ്മറൈസിങ് ആണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ സുഗന്ധം. അതേപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഒരു നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. എന്താണ്? കലൈർദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരം ഭജ. കലൈർദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷേ അതിൽ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി? കീർത്തനാത് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ. കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പരം വ്രജേത്, ആ പരവ്യോമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഈ കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം, നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലികാലത്തിലെ എല്ലാ പോരായ്മകളും, എല്ലാ തിന്മകളും, എല്ലാ കുറവുകളും അതിനെ എന്താണ് മൂടും. All the negative qualities will be eclipsed by this one quality. അല്ലേ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ശോഭ, അത് എല്ലാ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി അതെല്ലാം മൂടപ്പെടും, അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യപ്പെടും, എക്ലിപ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരൊറ്റ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാം സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ? ഈ 4 യുഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല യുഗം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? സത്യയുഗം. കാരണം 4 എല്ലാ നല്ല ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അതായത് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭരണകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് അല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്താണ് ആ പാട്ട്? മനുഷ്യരെല്ലാവരും വന്നപോലെ. അതെ, അപ്പൊ മനുഷ്യരെല്ലാവരും. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, കള്ളവുമില്ല, ചതിയുമില്ല, എള്ളോളമില്ല, പൊളിവചനം. അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യമാണോ നല്ലത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കലികാലത്തില് എവിടെ നോക്കിയാലും കലഹം, കാപട്യം, ഏതാണ് നല്ലത്? അതായത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആ യുഗത്തിന്റെ മഹിമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല യുഗം എന്നാണ്? സത്യയുഗം അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ ത്രേതായുഗം, അത് കഴിഞ്ഞ ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. പക്ഷെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ കലിയുഗത്തിന് ജീവിക്കണോ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ജീവിക്കണോ, ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിക്കണോ, അതോ
സത്യയുഗത്തിൽ ജീവിക്കണം, ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം? കലിയുഗം. കലിയുഗം. ഓക്കെ, എന്താ കാരണം? ഒരുപാട് പോരായ്മകളും ഒരുപാട് കുറവുകളും ഒരുപാട് തിന്മകളും ഈ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാ ആ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസിനെയും എക്ലിപ്സ് ചെയ്യുന്നു, മറയ്ക്കുന്നു ഈ നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. അതിനൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഒരൊറ്റ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അതായത് ഉതകുന്ന, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിപുരുഷനെ വധിക്കാതെ കലിപുരുഷനെ എൻട്രി കൊടുത്തു, കലിപുരുഷന് പ്രവേശനത്തിനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തു. എന്നാൽ മാത്രം അപ്പൊ അതോട് കൂടിയിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഹരിനാമ കീർത്തനം എവിടെയുണ്ടോ കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് താഴും, കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെയും ഫലിക്കും. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനിലൂടെ കലികാലത്തെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എക്ലിപ്സ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഹരിനാമ കീർത്തനം ആരെ ഏറ്റെടുത്തോ അവർക്കെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആ പ്രഭാവം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കലിപുരുഷനെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വധിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അഭയം കൊടുത്തു, ആശ്രയം കൊടുത്തു? കാരണം ആ കലി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അത് ഇവിടെ വരില്ല. കലികാലത്തിലാണല്ലോ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അത് യജ്ഞം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്, കലിയുഗത്തില് യജ്ഞം എന്താണ്? ജപ്. അപ്പൊ അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലിപുരുഷൻ വരണം. അപ്പൊ കലി വന്നില്ലെങ്കിൽ കലിയുഗമില്ല. അപ്പൊ കലിയുടെ ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈമായി. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും തിന്മകളും നിറഞ്ഞൊരു യുഗമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ കൈതപ്പൂവിന് ഒരുപാട് ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ്, ആ സുഗന്ധം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മറ്റേ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ മറക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ പണിഷും ചെയ്തു, അതേപോലെ റിവാർഡും കൊടുത്തു. പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ്? എവിടെയെല്ലാം ഈ 4 നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ താമസിച്ചോളാം, അവിടെ യു ക്യാൻ ഫ്ലറിഷ്, അവിടെ നന്നായിട്ട് വളരും കലി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ബാക്കി കാര്യം. നമ്മൾ കലിയെ വളർത്തണോ വളർത്തണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ട് തെറ്റായിട്ട് തിന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കലിപുരുഷൻ അവിടെ നന്നായിട്ട് വളരും. അല്ല, നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കലിയുടെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ ആരാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ ഇത് ഏൽക്കില്ല, അവരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഏൽക്കില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഫാർ സൈറ്റഡ് വിഷൻ ഉള്ളതാണ് ആർക്ക്? മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്. ഉടനെ വധിക്കാമായിരുന്നു. 3 കാലും നശിപ്പിച്ച് ആ കാള ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്തിന് ആ ഫാർ സൈറ്റഡ് വിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും കലിപുരുഷന് എൻട്രി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ നിബന്ധനകൾ വെക്കണം. എന്താണ്? 4 നിയമങ്ങൾ എവിടെ അത് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരാം. എൻ്റെ രാജ്യത്ത് എന്തായാലും ലംഘിക്കപ്പെടില്ല എന്നെനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. ആരെ? പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെ ഒരു സ്ഥലം കൂടി അവിടെ കൊടുത്തു. എന്താണ് ആ സ്ഥലം? എന്താണ് ആ സ്ഥലം? സ്വർണം. അമിതമായിട്ടുള്ള ആ ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി, മോർ ദാൻ റിക്വയർഡ്. അവിടെയും താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 5 സ്ഥലത്ത്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗം, അതായത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കലിയുഗം എന്താണ്?
അത് ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അത് നരകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് എന്താണ് നമുക്കെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഈ 4 നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്വർഗമാക്കാം, വൈകുണ്ഠമാക്കാം. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പരംധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വൈകുണ്ഠ എയർപ്ലെയിനിലുള്ള ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരും. അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ റൂപാത എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മിനിമം ഫോളോ ദ 4 റിലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ചാൻറ്റ് 16 റൗണ്ട്സ് അറ്റൻറ്റീവ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് അപാകതകളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ ബാക്ക് ഡോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പിൻവാതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. ശുപാർശ അല്ലേ, റെക്കമെൻഡേഷൻ. നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയും കൽമശങ്ങളുണ്ട്, അത്രയും ഒരു എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിനിമം റിക്വയർഡ് അത് ഫോർ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ചാനിങ് 16 റൗണ്ട്സ് and simple living, high thinking, catch hold of Prabhupada's dhoti and he will take us through back door. ഇതൊക്കെ വളരെ കൺസെഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഡിസ്കൗണ്ട്. നമുക്ക് ഓണക്കാലത്തും ദീപാവലി കാലത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലേ? 75% ഓഫ്, 80% ഓഫ്. അതുപോലെ കലികാലത്ത് നമുക്ക് പ്രഭാത ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുക, കൺസെഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പ്രഭാത പറയുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 37. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശമർഹസി യത്രൈവ നിയതോ വത്സ്യ ദിഷ്ടം സ്തേ അനുശാസനം. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശം അർഹസി യത്രൈവ നിയതോ വത്സ്യ അധിഷ്ഠാം സ്തേ അനുശാസനം. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി? വായിച്ചു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ ധർമ്മഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശിതും അർഹസി യത്രൈവ നേതോ വത്സ്യ ആദിഷ്ടം സ്തേ അനുശാസനം. വിവർത്തനം ഇല്ല പ്രഭുജി, ഭാവാർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ബുക്കിൽ വിവർത്തനം ഇല്ല. ഓക്കെ, വേറെ വായിക്കോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? ഭാവാർത്ഥം വായിക്കട്ടെ? അല്ല, ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിവർത്തനം വായിക്കും. വേറെ ആരെങ്കിലും? ആരെങ്കിലും ഇല്ലേ? മലയാളം ഭാഗവതം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ അല്ല. ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെങ്കിലും വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം. ആരെടുത്തില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Therefore, O chief amongst the protectors of religion, please fix some place for me where I can live permanently under the protection of your government. Hare Krishna. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കലി പറയാണ്, therefore, O chief amongst the protectors of religion, please fix some place for me where I can live permanently under the protection of your government. എനിക്കൊരു സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചു തരൂ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം, എനിക്ക് ഞാനും അങ്ങയുടെ പ്രജയാണ്. കലി ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നു, ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ആ കലി രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നാലും ശരി, അത് മനസ്സിലായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഈ കളി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കൊരു സ്ഥലം തരും, എനിക്കും ജീവിക്കണം അല്ലേ, ഞാനും അങ്ങയുടെ പ്രജയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിന് എനിക്കൊരു സ്ഥലം ഫിക്സ് ആയിട്ട് സ്ഥലം തരും, ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
the personality of Kali addressed Maharaja Parikshit as the chief amongst the protectors of religiosity because the king refrained from killing a person who surrendered unto him. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം? അതായത് രാജാവ് കലി പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ, കലി പുരുഷന്റെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും സറണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് എമംഗ്സ് ദ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് റിലീജിയാസിറ്റി. കാരണം ആ കലിയെ വധിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം സറണ്ടർ ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ശരണം പ്രാപിച്ചു. അത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിൽ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പരിപാലനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മത്തിന് വ്യതിചലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചീഫ് എമംഗ്സ് ദ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എ സറണ്ടേർഡ് സോൾ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈവൺ ദോ ഹി മേ ബി എൻ എനിമി. ആ ശത്രു തന്നെ ആയാലും ശരി, സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും. That is the principle of religion. അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. And we can just imagine what sort of protection is given by the personality of Godhead to the person who surrenders unto him, not as an enemy, but as a devoted servitor. അപ്പോ ഒരു ശത്രുവിന് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് ഭഗവാനെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാര്, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഫേവറബിൾ, ഇത് അൺഫേവറബിൾ ആണ്, ശത്രുവാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു, അല്ലേ? അപ്പോ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കലി എന്നുള്ള പുരുഷനെ ഇത്രയെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് മേഴ്സി കാണിച്ചു. ബാക്കി എല്ലാവരും തിന്മ, ബാക്കി എല്ലാവരോടും അന്യായമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും. കാരണം രാജ്യത്തിലോട്ട് ഈ എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അത് വന്നാൽ അന്യായമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അന്യായം ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുക. എന്താണ് അന്യായം ചെയ്തത്? കാരണം കലി വന്നാൽ ഈ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടും. ആ ലംഘനം നടന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ബാധിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മെജോറിറ്റിക്കുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണോ അതോ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കുരുതി കൊടുക്കണോ? എന്താണ് ചെയ്യുക? ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണോ അതോ 100 പേരുണ്ടായി വരിക, അതിൽ ഒരാൾക്ക് ദയ കാണിക്കണോ അതോ 99 പേർക്ക് ദയ കാണിക്കണോ? ഏതാ നല്ലത്? 99 പേർക്ക് ദയ. തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പുറമെ ഒരാൾ കേട്ടാൽ ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഇത്രയും അതായത് പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ വധിക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ അത് കാരണം ബാക്കി 99 പേർക്ക് അന്യായമാണ്, അനീതിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതല്ലേ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അന്യായം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം അവിടെ മൂടപ്പെടുന്നു, കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. എന്താണ്? അസ്യേകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ. ആ ഒരു നാമസങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള, അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വരെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. So that is the principle of religion, and we can just imagine what sort of protection is given by the personality of Godhead to the person who surrenders unto him. നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം, അതായത് ഫേവറബിളി. കലി ഇവിടെ അൺഫേവറബിളി ആണ് സറണ്ടർ ചെയ്തത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ
ഫേവറബിളി ആണ് നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ആസ് എൻ എനിമി ബട്ട് ആസ് എ ഡിവോട്ടഡ് സർവീറ്റർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്? The Lord protects the surrendered soul from all sins and all resultant reactions of sinful acts. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാം. മാ ശുച, ഡു നോട്ട് ഫിയർ. ആ ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18.66 അല്ലേ? അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വേറൊരു വേഴ്സുണ്ട്, 18ാമത്തെ ദേ സെയിം കാൻഡോയില് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, നാനുദ്വേഷ്ടി കലിം സാമ്രാട്ട് സാരംഗ ഇവ സാരഭുക് കുശലാനി ആസുതി സിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനിയത്. എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വാസ് എ റിയലിസ്റ്റ്, ലൈക്ക് ദ ബീസ് ഹു ഓൺലി അക്സെപ്റ്റ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ. അതായത് ഒരു തേനീച്ച ഒരു ഫ്ലവറിൽ പോയിരുന്നാൽ അത് എവിടെ വളരുന്നു, എന്താണ് അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി, ഇത് നോക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഒറ്റ നോട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിലുള്ള തേന് നുകര. അതാണിത്. അത് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, അത് എവിടെയാണ് വളരുന്നത്, ചളിക്കുണ്ടിലാണോ വേറെ സ്ഥലത്താണോ? അപ്പൊ അതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാജാന്റെ പരീക്ഷത്തിന്റെയും ഒരേ ഒറ്റതുള്ളൂ, എങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രജകളെ ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അത് ആ എസൻസ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് സാരഗ്രാഹിയാണ്. സാരഗ്രാഹി അതായത് അതിന്റെ എസൻസ് മാത്രം എടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു അരയന്നം സാരഗ്രാഹി എന്താണ്, അതിന് പാലിനെ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പാല് മാത്രം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അരയന്നത്തിനുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും, എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അറ്റ് കിങ്സ്, അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരും സാരഗ്രാഹി എസൻസ് മാത്രം എടുക്കും. എന്നിട്ട് തൻ്റെ പ്രജകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തൻ്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ഖുഷി, അവനവന്റെ സംതൃപ്തി, അവനവന്റെ സന്തോഷം, അവനവന്റെ പോക്കറ്റിന് അറിയാം അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാലും ശരി, എങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ, അവനവനെല്ലാം നല്ലത് പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ഇതല്ലോ. അതായത് സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി. മറ്റേത് സെൽഫ്ലെസ് ആണ്. എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് വന്നാലും ശരി, മറ്റുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചാണ്, മറ്റുള്ളവർ എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ശരി എനിക്ക് നല്ലത് വരണം അല്ലേ? അതാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്കറിയാം, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, സീതാമാതാവിനെ കാട്ടിലേക്ക് വേണം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഹയർ ഒരു റീസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ. പല ആൾക്കാർക്കും അതിൽ വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും, സീതാദേവി ഇത്രയും നല്ലൊരു പത്നിയെ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള എല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം. എന്താണ് ഇതെല്ലാം? എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? തൻ്റെ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രജാസ്, ടുവേർഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ജനറൽ. അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക, സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ്. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള രാജാവ്. സോ ഇവിടെ അത് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഒരു സാരഗ്രാഹി, അതായത് എസെൻസ്, ഒരു ബി, അതായത് ഒരു തേനീച്ച, അതിന്റെ എസെൻസ് മാത്രം, അതിന്റെ മധുരം മാത്രം നുകരുന്നു. ഹി ന്യൂ പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. അപ്പോ കലികാലത്തില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കലികാലത്തില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നല്ലത് ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കും കൂടി വേണ്ട, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ചിന്തിച്ചാൽ മതി കലികാലത്തില്, നമ്മളത് ചെയ്യും കൂടി വേണ്ട, ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ?
In this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed. അമംഗളമായിട്ടുള്ള ഇനോസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കർമ്മഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെ പറ്റി ദൂഷിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് കർമ്മഫലം കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറ്റി വല്ലതും നല്ല ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ പറ്റി നല്ല ചിന്തകൾ വല്ലതും നമുക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. ഇവിടെ ദുഷിച്ചാൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് സത്യയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത, നമ്മൾ ചെയ്തതിന് തുല്യാണ്, അതിന്റെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആണ് വ്യത്യാസം. Okay, so good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effect. So he was never envious of the personality of Kali. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവിന് ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കലിപുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 38. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതാസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസുനാ യത്രാധർമ്മശ്ച ദുർവിധാ. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതാസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസുനാ യത്രാധർമ്മശ്ച ദുർവിധാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം 38. സൂത ഉവാച അഭ്യർത്ഥിതാസ്തദാ തസ്മൈ സ്ഥാനാനി കലയേ ദദൗ ദ്യൂതം പാനം സ്ത്രിയാസൂനാ യത്ര ധർമ്മശ്ച ദുർവിധഃ. വിവർത്തനം ബൈ എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവികൊണ്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. Oh, Suda Goswami said, Maharaja Parishit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. 4 kinds of Chadurvidha, sinful activities, adharma. അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് വിംസിക്കലി തന്നല്ല, ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ്യൂതം, ഗാംബ്ലിംഗ്, പാനം, ഡ്രിങ്കിങ്, സ്ത്രീയാസ്, illicit association, and suna, animal slaughter. 4 നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങൾ. അവിടെ അതായത് അത് എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അങ്ങക്ക് താമസിക്കേണ്ട അനുവാദം തരുന്നു. So the Goswami said, Maharaja Parishit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് അറിയാം തന്റെ രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്ന് വസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗാംബ്ലിംഗ്, ഡ്രിങ്കിങ്, പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് അനിമൽ സ്ലോട്ടർ. ഇതാണ് ഓരോ യുഗത്തിലും ഇത് ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്? സത്യം, തപ, ദയ, ശൗചം. അല്ലേ? ഈ 4 നിയമം, അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് എന്ത്? സത്യം, തപസ്, ശൗചം, ദയ. അല്ലേ? ഓരോ യുഗത്തിലും ഈ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസും കുറഞ്ഞു, ഓരോ അധർമ്മങ്ങള് അവിടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം വന്നത് ഏതാണ്? തപസ്. ഓസ്റ്റിറ്റി. അപ്പൊ അതിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഏത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ആദ്യം വന്നത്? അതായത് സത്യയുഗത്തിന്റെ എൻഡില്
towards the beginning of ത്രേതായുഗ. ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നശിച്ചത്? അല്ല, ഏത് ക്വാളിറ്റി, ഏത് നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റിയാണ് വന്നത്? ഏത് കാരണമാണ്? തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Drinking, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. യെസ്, intoxication, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ത്രേതായുഗത്തില് ശുദ്ധി, ഉം, ശുദ്ധി, ശുദ്ധി, ശൗചം. ഓക്കെ. ദ്വാപരയുഗത്തില് illicit, ദയ, ദ്വാപരയുഗത്തില് gambling, ഗാംബ്ലിംഗ്. ദയ, ആൻഡ് കലിയുഗത്തില് gambling, കലിയുഗത്തില് satyam, സത്യം, അതായത് satyam, ട്രൂത്ത്. യെസ്, റൈറ്റ്. gambling, ഗാംബ്ലിംഗ് അതിന് മുമ്പത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ. അല്ല, ഗാംബ്ലിംഗ് ശൗചം ഇതാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ലേ? gambling, truthfulness അല്ലേ? ഇല്ലാത്തതല്ലേ? ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. യെസ്, റൈറ്റ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തില് എന്താണ്? ട്രൂത്ത് വേഴ്സസ് ഗാംബ്ലിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. ഓക്കെ. ഓരോ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് വന്നു, ഓരോ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സത്യം, തപസ്, ദയ, ശൗചം. ദയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗത്തില് ദയ. അതായത് പ്രാണിവധം, Animal slaughter, animal slaughter. അനിമൽ സ്ലോട്ടർ. മൂന്നാമത്തേലാണ് ശൗചം. നാലാമത്താണ് ഗാംബ്ലിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൻഡ് മേഴ്സി, then what? ശൗചം, ക്ലെൻലിനെസ്, then ട്രൂത്ത്. നാലെണ്ണം. ഓരോ യുഗത്തിനും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. So the basic principles of irreligiosity, such as pride, prostitution, intoxication, and falsehood, counteract the four principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The personality of Kali was given permission to live in four places, particularly mentioned by the king, namely the place of gambling, the place of prostitution, the place of drinking, and the place of animal slaughter. ഇവിടെ എല്ലാം താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് കലി പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു താമസിച്ചു. Srila Jiva Goswami directs that drinking against the principles of scriptures, such as the Sautramani Yajna, association with women outside marriage, and killing animals against the injunctions of scriptures are religious. ഇതെല്ലാം ജീവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Drinking against the principles of scriptures, such as Sautramani Yajna, പിന്നെ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് വിമൻ ഔട്ട്സൈഡ് മാരേജ്, പരസ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പരപുരുഷ ബന്ധം, ആൻഡ് കില്ലിംഗ് അനിമൽസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻജങ്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചർ. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഇന്ന് വെറും മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അനിമൽ കില്ലിംഗ് അതെല്ലാം അധാർമിക്കാണ്. In the Vedas, two different types of injunctions are there for pravritas or those who are engaged in material enjoyment. Pravritti marga, nivritti marga. അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിനുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ചില റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻജോയ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ദ നിവൃത്താസ് or those who are liberated from material bondage, okay, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലും നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ വേദിക് ഇൻജങ്ഷൻ ഫോർ ദ പ്രവൃത്താസ് ഈസ് ടു ഗ്രാജുവലി റെഗുലേറ്റ് ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലിബറേഷൻ. അപ്പോൾ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ മുക്തിയിലേക്ക്, മോക്ഷത്തിലേക്ക്, ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും. Therefore, for those who are in the lower stage of ignorance and who indulge in wine, women, and flesh, drinking by performing Sautramani Yajna, association of women by marriage, and flesh eating by sacrifices are sometimes recommended. Such recommendations in the Vedic literature are meant for a particular class of men, not for all. ആർക്കാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലേ? രജോ ഗുണത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ
ഒരു റെഗുലേഷൻ, റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ രജോ ഗുണത്തിലേക്കും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും വളരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ്, ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, അത് എൻകറേജ് ചെയ്യാനല്ല. പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ഓൾ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇൻടോക്സിക്കേഷനും ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സും ഗാംബ്ലിങ്ങും ഇതൊന്നും ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ബിക്കോസ് they are injunctions of the Vedas or particular type of persons, such activities by the pravrittas are not considered adharma. One man's food may be poison for others. Similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞ പോലെ സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Srila Jiva Goswami Prabhu therefore affirms that recommendations in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharma or irreligious. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർ സർട്ടൻ റെഗുലേഷൻസ്, അണ്ടർ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്, അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമല്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കരുത്. But such activities are factually adharma and they are never to be encouraged. The recommendations in the scriptures are not meant for the encouragement of such adharma, but for regulating the necessary adharma gradually toward the path of dharma. അപ്പോൾ ആ അധർമ്മത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് ധർമ്മ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാണ്ട് അധർമ്മത്തിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനല്ല എന്ന് അടിവര ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്, it is the duty of all executive heads of states to see that the principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, are established in the state, and that the principles of irreligion, namely pride, illicit female association or prostitution, intoxication, and falsity, are checked by all means. And to make the best use of a bad bargain, the personality of Kali may be transferred to places of gambling, drinking, prostitution, and slaughterhouses. If there are any places like that, those who are addicted to these irreligious habits may be regulated by the injunctions of the scripture. In no circumstances should they be encouraged by any state. In other words, the state should categorically stop all sorts of gambling, drinking, prostitution, and falsity. The state which wants to eradicate corruption by majority may introduce the principles of religion in the following manner. എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 compulsory fasting days in a month. പ്രഭാതര റെക്കമെൻഡേഷൻ, ഇഫ് നോട്ട് മോർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 days, അതായത് ഏകാദശി ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. Even from the economic point of view, such 2 fasting days in a month in the state will save tons of food, and the system will also be very favorably on the general health of the citizen. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. മിനിമം 2 ദിവസം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ. There must be compulsory marriage of young boys and girls attaining 24 years of age and 16 years of age respectively. Prabhupada recommendation 24 and 16. There is no harm in co-education in the schools and colleges provided the boys and girls are duly married. And in case there is any intimate connection between a male and female student, they should be married properly without illicit relation. Diverse act is encouraging prostitution and this should be abolished. Okay, ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. എത്രത്തോളം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നടക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ദിസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും wherever possible we should try to implement എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. The citizens of the state must give in charity up to 50% of their income
for the purpose of creating a spiritual atmosphere in the state or in human society. രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് 50% സേവിങ്സ് അല്ല സോറി നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് 50% നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് കൊടുക്കണം. അതന്നെ പ്രഭാത ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി they should preach the principles of Bhagavatam by Karma Yoga or doing everything for the satisfaction of Lord. Be regular hearing of the Srimad Bhagavatam from authorized persons or realized souls. See chanting of the glories of the Lord congregationally at home or at places of worship. Be rendering all kinds of service to Bhagavatas. Engage in preaching Srimad Bhagavatam and residing in a place where the atmosphere is saturated with God consciousness. If the state is regulated by the above process, naturally there will be God consciousness everywhere. Gambling of all description, even speculative business enterprise, is considered to be degrading. അപ്പോൾ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബിസിനസ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെക്കുലേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഫിക്സ് അല്ല, ഒക്കെ സ്പെക്കുലേഷനാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കുറവ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബിസിനസ്സിൽ. അതൊക്കെ നിർത്തണം. കാരണം നമ്മളുടെ ആങ്സൈറ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുമോ, നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുമോ, നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഡിഗ്രേഡിങ്. And when gambling is encouraged in the state, there is a complete disappearance of truthfulness. Satyam പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടും. Allowing young boys and girls to remain unmarried more than the above mentioned ages and licensing animal slaughterhouses of all description should be at once prohibited. നേരെ മറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംവിധാനം, ഇന്നത്തെ സിവിൽ ലോസ് അതിനെല്ലാം അലവൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. റെസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The flesh eaters may be allowed to take flesh as mentioned in the scriptures and not otherwise. Intoxication of all description, even smoking cigarettes, chewing tobacco or the drinking of tea must be prohibited. പ്രഭാതരെ ഒരു വിഷനാണ് to bring God consciousness into society, to bring a very nice atmosphere, peaceful atmosphere in the society without any problems. കലഹം, കാപട്യം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സൊസൈറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് 39 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുപേക്ഷ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച സതുതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद हरि हरि गो.